Welcome everyone to the Young Adults Worship. We are seated here today because we are all spiritual beings that were made in the image of God, and we have the authority to be able to praise God for that. Let's all sing praise together to begin our worship. God of love and kindness, your presence in me, you cover me with peace in your loving embrace. I want none, God of love and kindness. God of love and kindness, your presence in me, you cover me with peace in your loving embrace. I want none but you at the place where you call. I worship you, Lord, wherever I am. I give you my praise at the place where you call. I worship you, Lord, wherever I am, Lord. Light of truth and love. Light of truth and love, shining in me, you cover me with peace in your loving embrace. Your love is all that I see at the place where you call. I worship you, Lord, wherever I am. I give you my praise at the place where you call. I worship you, Lord, wherever I am, Lord. Let's sing one more time. God of love and kindness. God of love and kindness, your presence in me, you cover me with peace in your loving embrace. I want none but you at the place where you call. I worship you, Lord, wherever I am. I give you my praise at the place where you call. I worship you, Lord, wherever I am, Lord. At the place where you call. At the place where you call. I worship you, Lord, wherever I am. I give you my praise at the place where you call. I worship you, Lord, wherever I am, Lord. I worship you. Amen. At this time, let's all joyfully clap and praise together that we are in the arms of our God. I'm in the arms of God, my King. He is there when I have nothing. Even in the times of trouble, I will never fear. He is near. I am in His arms. And when trials
let's all remember that God accepts us for who we are and has chosen us and wishes to give us victory in the field. Let's remember that as we praise together. I stand just as I am. You still love me, Lord, with all my weakness. You still cherish me. Every tiny step I take, Lord, you're there right awake. Lead me close to you. I stand just as I am. You still love me, Lord, with all my weakness. You still cherish me. Every tiny step I take, Lord, you're there wide awake. Lead me close to you. And if only I could stay beneath your wings. And if only I could dwell among your presence. The highest love I have, and the biggest grace I have, only to be standing next to you. And if only I could stay beneath your wings. And if only I could dwell among your presence. The highest love I have, and the biggest grace I have, only to be standing. I stand just as I am. I stand just as I am. You still love me, Lord, with all my weakness. You still cherish me. Every tiny step I take, Lord, you're there wide awake. Lead me close to you. I stand just as I am. You still love me, Lord, with all my weakness. You still cherish me. Every tiny step I take, Lord, you're there wide awake. Lead me close to you. And if only I could stay beneath your wings. And if only I could dwell among your presence. The highest love I have, and the biggest grace I have, only to be standing next to you. And if only I could stay beneath your wings. And if only I could dwell among your presence. The highest love I have, and the biggest grace I have, only to be standing. And if only I could stay beneath your wings. And if only I could stay beneath your wings. And if only I could dwell among your presence. The highest love I have, and the biggest grace I have, only to be standing next to you. At this time, let's all pray for our young adults worship. Pray that the filling of the Holy Spirit and the five powers will come upon our pastor, so that only the Rhema word of God will be proclaimed to us at this time. And pray that all the force of darkness that distract us from concentrating on this word will be bound in the name of Jesus Christ, so that we can receive the word that will be fulfilled in our fields. Let us all pray together.
Let us pray. Thank you, God, for letting us gather today and give worship to you. Let this time of worship be the happiest time of our young adults and give the greatest grace at this time. Let us live with the word we receive today and see the word being fulfilled in our lives. Give us the strength to meditate on the word and communicate with you every day and enjoy the happiness through Jesus Christ. Let us share the gospel in our fields because it means everything to us. At this time, please give Pastor O and the leadership members the filling of the Holy Spirit and 5 powers to continue God's work with prayer and the word. Give us the strength to concentrate on the message and please bound the forces of darkness that distract us. I pray in the name of Jesus Christ. Amen. It's time for announcements. As usual, the Wednesday training is at 6:30 p.m. every week. Next, please. The first gospel concentration training will be held from 18th to 19th of April. If you would like to sign up, please keep your calendars free for those 2 days. The scripture reading is Deuteronomy chapter 32, verse 10. Let us read together. He found him in a desert land and in the howling waste of the wilderness. He encircled him, he cared for him, he kept him as the apple of his eye. The title of the young adult service is God Who Prepares Us. 고림 집사님, 부탁이 있습니다. 여기 이번 주에 반드시 그거 있잖아요. 라이트 좀 달아주세요. 꼭 부탁드립니다. 쭉 6개. 자, 오늘 제목이 뭐예요? 네, 준비. 누구요? 어떻게? 하시는 아니면 시키시는. 시키다는 거 무슨 의미야? 시키다, 시키는 거. 우리 다음이 따라하고 막. 준비시킨다는 건 무슨 말이에요? 내가 하는 거예요? 누가 하는 거예요? 하나님이 시키시는 거. 나를 향해서는 내 입장에서는 뭐가 돼요? 수동적. 내가 능동적으로 하는 게 아니라 수동적으로 준비시키시는 거예요. 하나님이 준비시킨다 이 말이에요. 자, 우리 성경 신명기 32장 10절 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 아멘. 자, 하나님께서 여호와께서 그를 어디에서 안젤라 어디에서 where 어디에서 land. 그다음에 또 짐승이 부르짖는 광야. 짐승이 부르짖는 게 뭐예요? 그게 뭘까? 위협적인 환경을 얘기하는 거예요. 위협적이고 무서운, 두려운. 여기다 두세요. 감사합니다. 위협적인 환경을 얘기해요. 하나님께서 하나님의 사람을 준비시키시는데 어디에서? 광야에서. 그 다음에 짐승이 부르짖는 광야에서. 근데 어떻게 준비시키느냐? 만나시고 호위하시며 보호하시며 어떻게? 자기 눈동자같이 지키시느니라. 자, 하나님이 준비시키실 때 제일 먼저 하는 게 있어요. 하나님이 준비시키는데 그 준비시킴을 당하는 사람을 어떻게 할까? 준비시키는 걸 당하는 우리를 어떻게 하겠어? 먼저 뭐 하겠어요? 부르겠지. 부르겠죠. 먼저 부르십니다. 하나님이 이렇게 하지 말고 이렇게 합시다. 하나님이 부르십니다. 어떻게 부르실까요? 로마서 8장 한번 찾아보세요. 로마서 8장 29절에서 39절. 자, 다 같이 시작. 왜 이렇게 작아 소리가? 다 같이 시작.
자, 잠깐만. 뭐라고? 뭐 하기 위해서? 뭐 하들? 뭐 삼으려고? 맏아들 삼으려고 뭐 하신다고? 뭐 했다고? 제일 먼저? 다시 큰 소리로 다시. 아니, 나하고 성경 달라요? 성경 나랑 달라? 왜? 잠깐만. 8장 29절부터 시작. 하나님이 아신 자들, 잠깐만, 아신 자들, 알았어. 미리 아신 자 무슨 말이야? 왜 하나님이 어떻게 알아? 하나님이 어떻게 알아요? 하나님이 어떻게 알아? 하나님이 여러분을 안다는 건데? 서연이가 뭘 좋아하지? 얘? 서연이가 어떻게 노는 걸 좋아하지? 누가 알아? 하나님이 알아. 우리 아이린이 지금 무슨 걱정을 하고 무슨 고민을 하지? 하나님이 알까 모를까? 알아. 근데 지금만 아는 게 아니야. 태어나기 전에 알아. 그 말은 무슨 말이에요? 하나님이 창조하셨단 말이야. 기억하세요, 청년 여러분. 언제나 어떤 상황에서나 나의 정체성은 누구나 하나님이 만드신 존재다. 아멘? 다시 따라해. 하나님이 나를 만들었다. 하나님이 나를 창조했다. 아멘? 아이린. 아멘? 하나님이 만들었고 하나님이 창조했어. 아멘? 알겠어요? 하영이? 하나님이 만들었고 하나님이 나를 창조했어. 알아. 그래서 뭘 알아? 나도 알아. 지금의 내 아픔도 알아. 지금의 내 슬픔도 알고 지금의 내 어려움도 알아. 아신 자들 알아. 내가 어디에 관심이 있는 줄 알아. 내가 하나님께 별로 관심 없고 세상에 내 삶에 관심이 많은 줄 알아. 그럼에도 불구하고 뭐예요? 뭐하고? 아신 자들을 또한 그들의 형상, 그 아들의 형상을 본받게 하여 뭐예요? 정하셨고. 정하심. 뭘 정해? 어떻게? 정하신다는 게 무슨 말이에요? 뭘 정했어? 응? 뭐 어떻게 정해? 하나님이 정했어. 이 말은 무슨 말이에요? 무슨 말이에요? 하나님이 루카스 내 거야. 쉐리 내 거야. 기아나 너 내 거야. 세상에서 아무리 잘 살아도 너 내 거야. 아멘? 루카스를 막 오미경 목사님 거 할까? 목사님 아들 삼아 막. 그런다고 내가 루카스가 내 아들 될 수 있어? 없어. 못 돼. 하나님의 아들은 되는 거야. 알겠어요? 하나님이 정했어. 이 말은 무슨 말이에요? 내 것이란 소리예요. 하나님의 것. 하나님의 것이 됐어. 아멘? 하나님의 것이 됐어. 그런 하나님의 것이 된 것을 나한테 티를 내야 될 거 아니야. 그죠? 하나님의 것 된 걸 티를 내는 게 뭐냐면 부르심이야. 오클랜드 예원교회 청년인 줄로 어떻게 알아? 예원교회 여기 나와서 뭐 하니까 예배 드리는 걸 봐서 알아. 그쵸? 근데 하나님은 어떻게 알아요? 여기 와서 앉아있기 때문에 아는 게 아니야. 뭐해요? 하나님 자신이 마음 먹을 때 이미 알아. 이 자리에 아직 없을 수도 있어. 근데 그런 사람을 하나님께서 뭐해요? 부르셨어. 누구를 위하여? 나한테 확증시켜 주시기 위해서. 알겠어요? 나한테. 내가 누구인 줄 알으라고. 내가 알도록 티를 내신 거야. 하나님이. 아멘? 자, 티를 내셨어. 그런 다음에 뭐야? 부르시고 그들 뭐야? 의롭다 하셨어. 이 말은 무슨 말이에요? 죄 문제 해결해 주시는 거야. 어떤 문제? 의롭다 하셨다. 이 말은 뭐예요? 의롭다 하셨다. 이 말은 무슨 말이에요? 창세기 3장 문제 해결했단 말이야. 창세기 3장 문제 해결했어. 자, 청년 여러분 기억하세요. 엄마 팔자 내 팔자예요? 엄마 아빠 이혼했으면 나도 이혼해요? 엄마 인생 내 인생이에요? 아빠 인생 내 인생이에요? 여러분에게 그거 없어. 아멘? 끝났어. 근데 여러분 그거 있어. 왠 줄 알아요? 문화, 습관. 그것이 뭐예요? 그대로 나한테 내려오면 그렇게 돼. 삶의 문화, 삶의 습관이 아버지의 습관, 엄마의 문화가 나한테 있어.
어쩔 수 없어. 엄마에 의해서 길들여지니까. 근데 그러면요, 엄마의 삶과 아버지의 삶이 나한테 대물림 되지 않을 수 있는 방법, 이미 신분상 끝났어. 창세기 3장 문제가. 그렇죠? 그런데 습관이 대물림 되어지잖아요. 엄마의, 아빠의, 우리 가문의 문화와 습관이 대물림 되어지면 우리 가문의 사람들과 비슷한 삶을 살게 돼요. 알아요? 그런데 그 대물림을 나 스스로 해결할 수 있는 방법이 뭔지 알아요? 그게 바로 예배예요, 여러분. 그래서 예배 때 하나님의 말씀 때문에 말씀 가지고 선택하는 거예요. 말씀 가지고 뭐예요? 살아가는 것이 뭐예요? 이전의 삶의 문화와 단절할 수 있는 방법인 거야. 알겠어요? 그래서 말씀이 중요해. 그래서 예배 드리는 게 중요해. 의롭다 하시고 그를 뭐예요? 영화롭게 하셨느니라. 영화롭다. 영화롭게, 이게 무슨 말이에요? 여러분, 반드시 여러분을요 뭐예요? 증인 삼는단 말이에요. 여러분에게 반드시 뭐예요? 증거 주신단 말이에요. 야, 오늘도 너무 기쁜 소식을 들었어요. 여러분, 이 나라에 살면서요, 여러분 진짜 반가운 소식이 뭔지 알아요? 신분 문제 해결되는 거예요. 신분 문제. 그 신분 문제가 뭐예요? 우리 루카스도 기도 제목이 비자 문제였어요. 우리 서윤이도 비자 문제였어요. 와, 일주일 만에 우리 서윤이 비자 문제 해결됐어. 한국 안 가도 돼. 기적이 일어났어. 기적이 일어났어요. 우리 루카스요, 새로운 취업 현장에서 비자 문제 해결돼요. 아멘. 기도하는 족족 지금 응답받고 있어요. 청년 여러분, 증인되게 하세요, 하나님이. 아멘. 자, 지금부터 우리 안젤라, 우리 희재, 우리 민재 취업 문제 놓고 집중 기도해 주세요. 이해돼요? 왜냐? 그 취업을 통해서 그냥요 직장 생활 잘하게가 아니에요. 왜요? 증인되게. 내 힘으로 안 되던 거, 내 능력으로 안 되던 거, 내 경력으로 안 되던 거, 어떤 걸로요? 하나님의 이유가 있어서, 하나님이 역사하셔서 간증할 수 있도록. 아멘. 아멘, 안젤라? 아멘요. 그 응답이 우리 청년들에게 있어야 합니다. 이것 때문에 하나님께서요, 이 부르심, 하나님의 이 부르심에 대한 자부심을 가지시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 청년들은 반드시 이 부르심에 대한, 불러놓고, 하나님이 불러놓고 뭐 할까요? 하나님이 불러놓고 너 혼자 알아서 잘 먹고 잘 살아. 이제 알았지? 응? 너 혼자 잘해봐? 이러려고요? 그럼 왜 불러? 나는 청년 때 하나님께 그랬어요. 하나님, 이렇게 고생시킬 것 같으면 뭐하러 나를 선택하셨어요? 땀나 죽겠네 막 이러면서 하나님께 원망했거든요. 하나님이 그런 분이 아니야. 어떤 분이에요? 이렇게 부른 하나님의 사람을 뭐 하시느냐? 준비시킵니다. 네, 준비시키는데 어디서 준비하느냐? 자, 그게 문제예요. 어디서 하나님이 준비시키느냐? 제일 먼저 어디래요? 어디? 황무지. 황무지의 의미가 뭐예요? 아무것도 없어. 아무것도 없다는 게 뭐야? 아무것도 없다는 게 뭐예요? 육신적이고 세상적인 삶의 조건이 준비되지 않은 곳이야. 황무지는. 육신적으로, 다시 말하면, 다시요. 우리 청년들 지금 황무지를 누가 겪고 있냐? 우리 안젤라 사실은 중국으로 가고 싶은 진짜 많은 이유 중에 하나가 뭐냐? 외로움이야. 혼자 있거든, 여기 남자친구라도 있으면 좋으련만. 남자친구도 아직 안 생기네. 불쌍해 죽겠어 아주 그냥. 남자친구도 안 생겨. 남자친구가 있으면 좀 이유가 돼서 여기 좀 남아 있겠구만. 근데 그러니까 뭐예요? 항상 혼자. 목사님이 있어도 층이 다르니까 가족 같지가 않아. 혼자 그냥 지방 문 열고 들어가지고 엄마 아빠하고 1시간 통화하고 씻고 자. 얼마나 외롭겠어. 그죠? 중국말 하고 싶은데 중국말 할 사람은 엄마 아빠밖에 없고, 목사님 영어도 잘 안 통해. 막 그래서 우리 구글신을 의지해서 소통하거든 가끔. 그렇잖아요. 남자친구가 있으면 얼마나 좋겠어요. 여러분 기도해 주세요. 우리 안젤라가
소통이 되어질 수 있는 남자친구, 좋은 남자친구 만날 수 있도록. 그 너무 중요해. 배우자는요, 인생에 있어서 배우자는 내 인생의 다음 단계를, 그리고 내 인생에 더 많은 확장의 기회를 열어가는 통로예요. 그냥요, 좋은 남자, 예쁜 여자, 예쁜 남자랑, 잘생긴 남자랑 결혼하는 게 아니에요. 절대로 그렇게 결혼하면 안 돼. 얼마 전에 제가 어떤 권사님을 만났어요. 한국에서. 이 권사님은 우리나라 5대 부자였어요. 남편이. 한국에 백화점을 가지고 있을 정도로 5대 부자인 남자하고 결혼을 했어. 이 여자분은 나이가 많이 들었는데도 우리나라 최초의 첫 번째 클래스, 스튜어디스를 했던 분이에요. 얼마나 미인이겠어요. 그러니까 그런 남자를 만났어. 너무 잘생기고 돈 많은 남자, 재벌 2세를 만났어요. 지금 뭐 하는 줄 아세요? 그 재벌이요, 그 재벌 아들이 지금 뭐 하는 줄 아세요? 그 권사님이 지금 뭐 하는 줄 알면 기절할걸요? 목욕탕에서 때밀이 하고 있더라고. 우리는요, 자꾸 착각해요. 돈 많은 남자, 돈 많은 집에 결혼하면, 여자, 남자 집에 결혼하면 영원히 인생이 보장될 거라고. 그런 말 하지 마요. 그런 착각하면 큰일 나요. 그래서 청년 여러분, 여자 청년들, 돈 많은 남자, 또 남자 청년들, 예쁜 여자 감당할 능력, 내가 능력 갖추지 않죠? 그럼 그 여자 나 버려요. 그 남자 나를 고생시켜요. 뭐 어떤 사람을 만나야 하느냐? 광야, 이 황무지에서 훈련된 남자를 만나야 돼요. 황무지에서 하나님을 만난 여자를 만나야 돼. 그래야 돼. 그래야 자기의 가족을 책임지는 힘이 있어요. 그래서 어려운 가운데서요, 가정을 책임지고 힘이 있게 자신을 지탱해 온 사람은요, 가족도 그렇게 책임져요. 알아요? 근데 배우자감을 얘기하는 거 아니니까. 황무지 조건이 없어. 세상적인 조건이 없어요. 시스템이 없어. 지금 우리 청년들 황무지를 걸어가고 있어. 특히 직장을 구하고 있는 우리 희재, 우리 민재, 우리 안젤라, 황무지 같은 지금 상황. 이 세상을 살아가기 위한 직장, 물질, 직장이 없으니 물질이라는 시스템을 지금 소유하지 못하고 있는 거예요. 지금 그 훈련 받고 있는 거예요. 황무지 훈련 받고 있는 거예요. 세상에 필요한 조건들을 내가 지금 취하지 못하고 있는 훈련을 받고 있는 거야. 이 훈련을 통과하시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 그리고 짐승이 부르짖는 광야, 짐승이 있는 광야, 이 무슨 말이에요? 삶의 위협을 얘기해요. 삶이 끊임없이 위협적이야. 어떤 위협이요? 어떤 위협? 물질이 없으니 하고 싶은 걸 못해. 맞죠? 그죠? 내가 지금 가고 싶은 데를 갈 수가 있나? 그리고 끊임없이 경쟁하는 사회야. 내가 공부 조금만 덜 하면 누군가가 나를 앞서가. 내가 떨어져야 다른 사람이 붙는 이런 경쟁 사회 속에서 여러분 살고 있어요. 안 그래요? 이런 짐승이 부르짖는 위협, 삶의 위협, 생활의 위협, 끊임없는 경쟁, 이런 위협 속에서 하나님이 준비시켜요. 어떻게 준비시키느냐 말이에요. 어떻게? 이 가운데서 하나님이 만나 주신단 말이에요. 그래서 청년 여러분, 하나님이 준비시키는 최고의 준비가 뭔지 아세요? 하나님과의 만남의 체험이에요. 하나님과 이 청년의 시기에 문제가 있어서, 어려움이 있어서, 내 삶의 복잡한 상황 때문에 하나님과 만남의 체험이 있는 이것이요, 최고의 자산이에요. 그 권사님이 이렇게 말해요, 저한테. 목사님, 자기는 사실은 그 캐리백 있죠, 캐리백을 우리나라에서 처음으로 자기가 가졌었던 사람이래. 왜냐하면 스튜어디스를 해놓으니까
그 뭐죠, 에르메스의 그 캐리백이 명품인 거를 그 사람은 눈을 뜬 거야. 우리나라 사람들 아직 눈도 뜨기 전에. 이런 걸 가지고, 그래서 남편이 사업을 망해먹고 집안이 망했을 때 자기의 명품 가방을 팔아먹었대. 그거 하나하나를 팔 때 정말로 피눈물을 흘렸었대. 근데 지금 자기 너무 평안하고 행복하대. 때밀이를 할지언정 너무 행복하대. 왜 그러느냐? 새로운 가치를 알았거든. 발견했거든. 자, 근데 문제는 뭐예요? 그런 삶을 살아갈 때 그렇게 자기가요, 소위 말하는 한국에서 그렇게 잘 나가는 사람으로 살아갈 때 자기는 아무런 이 나의 성을 이 침범하거나 깨트릴 사람이 없다고 생각을 했대. 그럴 사람이 없다고 생각을 했고, 모든 사람을 자기는 그래서 판단했대. 판단하고 저 사람은 안 될 짓을 하네, 저 사람은 될 짓을 하네, 판단했대요. 근데 어느 순간 자기를 하나님이 그렇게 낮추신 거야. 자기를 그렇게 낮춘 거예요. 그야말로 짐승떼처럼 된 비들의 빚쟁이들이 빚쟁이들이 짐승떼처럼 된 비들의. 청년 여러분, 하나님을 만나지 않은 인생은요, 하나님에 대한 체험이 없는 인생은요, 언제든지 꼬꾸라져요. 그게 성경의 약속이야. 아세요? 이 좋은 날에 여러분 여기서 예배 드리는 이유가 바로 그거예요. 성경이 맞습니다 라는 얘기를 신앙 고백하는 거예요. 성경은 뭐라고 말하느냐? 하나님이 없는 인생은 인생이 쌓아져 올라가는 것이 바벨탑이래. 그리고 그 바벨탑은 하나님에 의해서 반드시 무너진대. 오케이? 그 얘기를 성경은 하고 있는 거고, 그것에 대한 하나님 앞에 동의를 하는 행동이 뭐예요? 하나님 앞에 예배하는 거예요, 여러분. 그리고 하나님 앞에 예배를 통해서 여러분 뭘 해요? 하나님을 만나는 거예요. 하나님을 만나는 체험을 하는 거예요. 왜 하나님께서 이 황무지와 짐승이 있는 광야에서 이런 삶의 위협 속에서 훈련시킬까요? 왜요? 하나님은요, 이렇게 준비된 사람만 쓰세요. 하나님은요, 준비된 사람을 쓰세요. 어떤 준비요? 고난. 당연히 고난이 오거든, 인생에. 역경. 반드시 넘어서야 할 것. 이런 속에서 준비된 사람. 누구요? 모세가 80년 준비되죠. 그 다음에 모세의 제자 누구요? 여호수아. 어디서요? 애굽의 노예 생활에서 준비되어지죠. 이 사람들을 하나님이 쓰신단 말이에요. 그리고요, 이 시간이 오래돼요. 오랜 시간 준비해요. 하나님께서요, 하나님의 사람을 쓰실 때요, 오랜 시간 준비합니다. 왜입니까? 왜 오랜 시간 하나님이 이들을 준비시킬까요? 왜요? 최고의 하나님의 사람에게 있어서 최고의 적이 뭔지 아세요? 조급함이에요. 조급함. 사람 아니야, 환경 아니야, 상황 아니야. 뭐예요? 조급한 거예요. 기다리지 못하는 거. 하나님은요, 오랜 시간 동안요, 제일 많이 훈련시키는 게 기다림이에요. 어떤 기다림요? 하나님 앞에요, 하나님의 말씀, 하나님과의 만남에 대한 기다림을 가질 수 있는 사람, 그리고 하나님의 말씀 앞에 순종하는 사람. 오미경 목사 앞에 아니에요. 하나님의 말씀 앞에 순종해야 돼. 하나님의 말씀 앞에 순종하는 사람. 가장 큰 예가 누구예요? 사울. 뭐예요? 준비되지 못했던 사람. 그래서 조급해서 뭐해요? 아직 사무엘 선지자 도착하기 전에 자기가 먼저 막 제사 지내잖아요. 전쟁에 나가야 되니까 빨리빨리 마음이 급하니까 뭐예요? 자기가 제사 지나잖아. 하나님 뭐예요? 그래서 이 사무엘 선지자가 뭐라고 말해요? 순종이 뭐보다 낫고 제사보다 낫고. 청년 여러분, 하나님의 말씀에 순종하는 게요, 뭐예요? 제사보다 나아요. 형식적인 예배보다 나아요. 예배 드리는 사람의 특징, 예배를 통해서 하나님의 말씀이 들어가고 그 말씀에 순종하는 사람의 특징 뭐예요? 말씀이 떨어질 때까지 기다리는 거예요. 그리고 그 기다리는 끝에 하나님의 말씀이 떨어지면요, 말씀 그대로 순종해 가는 거예요.
청년 여러분, 이번에 나복집 하죠. 그 훈련이 무슨 훈련이냐? 말씀에 순종하는 훈련이에요. 그 말씀에 순종하는 훈련은요, 무슨 말이에요? 말씀을 가진 자 누가 책임져요? 말씀을 가진 자, 하나님이 아신 자, 하나님이 정하신 자, 그래서 불러내심을 받은 자 누가 책임져요? 하나님이 책임진다는 거예요. 아멘. 그래서 하나님의 말씀 따라가는 훈련할 거예요. 그래야 좋은 일이 있다, 나쁜 일이 있다, 좋은 사람을 만났다, 뭐죠? 불행한 상황이 발생했다, 내가 지금 원하는 사건이 있다, 원하지 않는 사건이 벌어졌다, 뭐예요? 상황이 문제돼요, 안 돼요? 안 돼야 돼. 아멘. 그래야 돼. 그런 사람으로 훈련시켜 가는 거예요. 사울요, 하나님 앞에요, 이 예배 드리고 빨리 전쟁 가서 전쟁해야 되니까. 그래서 사울요, 훈련되지 않은 거예요. 근데 다윗은 어때요? 다윗은 어때요? 반면에 다윗 어떻게 돼요? 말씀에 순종하죠. 하나님의 말씀에. 그리고 뭐예요? 하나님의 말씀에 왜 순종해요? 하나님의 영이 임한 사람이거든. 다윗은 하나님의 영으로 충만했던 사람이에요. 다윗은요, 오랫동안 도망자였어요. 기억하죠? 사울을 피해서 어떻게 도망다녀요? 목숨이 위험할 정도로 도망다니잖아요. 그 가운데서 하나님께서 뭐예요? 그 도망다니는 상황을 누가 허락해요? 하나님이 허락한 거야. 그래서요, 다윗이 뭐 하게 해요? 도망도 가고 뭐야, 숨기도 하고. 그래서 뭘 통해서요? 하나님의 말씀에 순종하도록 훈련시켜가는 거예요. 그 훈련된 다윗을 통해서 뭐 하게 나와요? 14대 후에 누가 와요? 예수님이 오잖아요. 예수님이 와요. 무슨 말이에요? 하나님은요, 고난도, 역경도 그 속에서 뭐예요? 하나님 앞에 훈련된 사람을 세웁니다. 오랫동안. 여러분 아세요? 제일 유명한 영어 사전이 뭐예요? 여러분 딱 기억나는 영어 사전. 캠브리지? 또 옥스포드 영어 사전. 웹스터라는 영어 사전 알아요? 알죠? 우리 한국 사람들은 다 알아요. 웹스터라는 영어 사전. 이 영어 사전이 나오기까지 몇 년이 걸린 줄 알아요? 36년이 걸려요. 36년. 그 웹스터라는 영어 사전을 만든 사람이 36년 동안 이 단어를요 집대성하면서 대서양을요 배로 2번이나요 왔다가 넘어 다녀요. 알아요? 웹스터. 이 사람이 영어 사전을 쓴 사람이에요. 무슨 말이에요? 오랫동안 계속 준비하고 오랫동안 훈련돼. 그렇게 해서 하나님께서 그 사람을요 보호하시고 인도하는 경험을 가진 사람이 하나님의 말씀에 순종해 가요. 하나님의 말씀에 순종해 가는 게 그냥 순종이 아니에요. 말을 잘 듣는 거 아니에요. 여러분, 부모 말을 잘 듣는다는 개념이 아니에요. 하나님의 말씀을 잘 듣는다는 건요, 뭐 하는 거예요? 하나님의 말씀에 내가 공감되어지는 거예요. 하나님의 말씀에 공감이 일어나는 거예요. 청년 여러분, 어떤 걸 거쳐야 되느냐? 그래서 하나님이 만나지기 위해서는요, 반드시 거쳐야 하는 황무지와 짐승의 때가 있는 광야. 이 삶을 통해서 하나님이 만나진 사람에게만 조급함의 문제가 해결되어져요. 때가 있다. 반드시 때가 온다. 때가 내가 정하는 게 아니라 하나님의 때가 있다. 하나님이 반드시 역사하신다를 기다릴 수 있어요. 청년 여러분, 이 하나님의 때에 훈련되어지는 청년들이 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 그러면 본론에서 우리 말합시다. 그러면 하나님이 준비시키는 방법이 뭘까요? 하나님의 준비 방법. 이 광야에서, 이 황무지에서 하나님께서 준비하실 때 하나님의 방법 뭐예요? 하나님의 방법, 우리 삶에 어떤 방법이 있을까요? 어려움을 허락해요. 하나님은요, 어려움 허락합니다. 문제 허락합니다. 이것을 뭐로 만들어요? 기회로 만들 능력이 하나님께는 있기 때문에. 어려움도 있고 문제도 있고, 이것을 뭐예요?
허락합니다. 왜? 광야는요 황량하잖아요. 황량하다는 거 무슨 말이에요? 막 마른 바람이 불어요. 그 말은 무슨 말이에요? 목이 타. 그리고 뭐예요? 햇볕은 때는 내리쬐는 광야. 이게 무슨 의미야? 사람이 살 수 있는 조건이 아니라는 거야. 내가 해결할 수 있는 조건이 아니야. 문제, 이 사건, 이 상황 내가 해결할 수 있는 조건이 아니야. 그런 상황을 허락합니다. 하나님께서. 이런 상황을 허락하는 것을 통해서 하나님께서요 뭐예요? 나를 훈련시켜 갑니다. 그게 누구예요? 사도 바울이었잖아. 사도 바울. 광야에서 하나님께서요 하나님이 만나 주잖아요. 예수님 광야에서 뭐예요? 사단의 시험을 받잖아요. 아까 좀 전에 말한 모세 어디에서 만나요? 하나님을? 광야에서요. 여호수아는 어디에서 하나님을 만나요? 어떤 광야에서요? 애굽의 노예살이라는 광야에서. 인간이 행복할 수 있지 않은 조건, 황량하고 뭐요? 어떤 사건이에요? 고독하고 메마른 곳, 다시 말하면 고난의 장소죠. 이 고난의 장소의 특징, 이 황량한 고난의 장소의 특징 뭘까요? 홀로예요. 홀로. 누가 대신해 줄 수 없어. 같이 있지 않아. 절대로 같이 있지 않아. 무슨 말이에요? 미디어가 24시간 돌아가. 핸드폰 24시간 봐. 뭐예요? 모든 들리는 소리가 뭐예요? 24시간 나를 유혹하는 이 세상에서 여러분 하나님의 음성 들어본 사람, 하나님의 음성을 들어본 사람, 하나님의 음성을 못 듣겠죠. 어떻게 듣는지도 모르겠죠. 왜 하나님이 광야로 이끄시는지 알겠어요? 광야, 고난받는 황야의 장소 특징 뭐예요? 홀로. 뭐예요? 조용해요. 미디어도 끊어지고 가끔 여러분 어려움을 통해서 하나님께서 인간관계도 문제가 오게 하고, 그 다음에 직장에서도 문제가 있거나 직장이 안 되거나, 그 다음에 경제적인 물질도 끊어지고 이상하게 나 혼자 고립되는 때가 있어요. 하나님이 주시는 시간표인 줄 아시기 바랍니다. 그때 뭐 해야 되느냐? 하나님과 1대1 하늘을 봐야 돼. 하나님과 만나는 시간이야. 그래서 하나님께서 노크하고 있는 거예요. 나 좀 보자 아이린, 이러게. 나 좀 보자 셸리, 나 좀 보자. 그 시간이에요. 제발 핸드폰에, 미디어에, 그리고 사람들 소리에, 사람들의 환경에, 주변에 막 정신없이 돌아가는, 그 다음에 나도 막 무기력하게 맨날 자고 막, 그거 말고 하나님을 향해서 명료하게, 그러나 아무 소리도 들을 수 없는 그 현장, 하나님이 그 현장을 허락하셨을 때, 이거 지금 하나님이 나 좀 보자 하는 사인이구나 들으시기 바랍니다. 아멘. 그 광야에서, 그 고난의 때에서 하나님은요 나를 뭐예요? 훈련시켜요. 어려움을 주셔서, 문제를 주셔서, 버거움을 주셔서 훈련시켜요. 제가 아는 변호사님이 계세요. 이번에 갔는데 다른 사람은 다 안 만났는데 그분이 이제 이번에 판사로 변호사였는데 다시 그 검찰청에 들어갔대요. 그래서 그동안 쭉 있다가 판사로 임용이 되어진다고 얘기를 하더라고요. 대신 지방으로 내려간대요. 판사로 임용이 된다고 하면서 선교사님 오셨다는 소리 들었습니다 하면서 이제 연락이 왔어요. 만났어요, 제가. 근데 이분이 그러는 거예요. 자기가 변호사였을 때, 그리고 검사였을 때, 그리고 지금 판사로 임용이 되어질 때, 이 시기별로 하나님이 자기한테 무슨 일을 하셨는지를 설명해 주는 거예요. 얘기를 쭉 간증을 하는 거예요. 간증을 하면서 뭐라고 하느냐면, 하나님은 반드시 사건을 허락하시더라는 거예요. 그것도 이 판검사 세계에서의, 특히 한국에서의 판검사의 세계는요, 인간관계가 너무 중요해요. 그 인간관계를 통해서 너무 어려움을 주더라는 거예요. 그래서 너무 힘들어서 못하겠다라는 생각을 했었다는 거야. 그런데다가 우리가 막 속해 있었던 단체에 이분도 같이 속해 있었으니까 그 이제 어려움이 왔잖아요. 그러니까 어떻게 해야 하지? 막 그 왕따도 당하고요. 막 별짓을 다 당한 얘기를 한 거예요. 여러분 아세요?
법조계가요 굉장히 고지식한 세계예요. 그래서 굉장히 인간적인 냄새가 풍기는 이 세계거든. 그러니까 이분이 막 그 얘기를 막 하는 거예요. 그런데 목사님, 그때 목사님 저한테 내가 카톡을 보낸 게 있거든. 그 카톡을 보냈을 때 뭐라고 했냐면, 하나님이 사면을 막으시면 다 막힌 거가 아닙니다. 하늘을 보십시오라고 카톡을 보낸 적이 있거든. 그 카톡이 유난히 들어오더라는 거야. 그래서 그 카톡을 보고 정말로 하나님께, 그때까지만 해도요, 야, 자, 잘 나가지, 변호사지, 결혼 잘했지, 예? 남편, 아내가 차관딸이야, 차관딸. 예? 그러니 잘 나가지, 집안 잘 나가지, 자기 잘 나가지, 아이들 잘 컸지. 뭐 부족할 게 없어, 이 사람은. 그런데 이상한 오해 가운데서 너무 힘들더라는 거예요. 그러니까 주일 예배를 드릴 때 말씀을 들어도 말씀이 자기기에 적용해야 할 이유가 없는 말씀이야. 그냥 고개 끄덕거리면 됐던 거지. 그리고 목사님이 말씀하시는 대로 선교 헌금하고, 그 다음에 뭐 선교사님들 오신다고 하면 한 번씩 대접하고 이러면 되는 거였어. 그러면 신앙생활 잘한다고 사람들이 칭찬하니까. 근데 제가 절대 안 속는 게 있거든요. 사람들이 칭찬하는 사람을 저는 잘 안 봐요. 저는 지금까지 그분 잘 안 만났어요. 근데 어렵다고 하소연하는 사람한테 찾아가요, 저는. 그때 나한테 그런 카톡을 보냈던 거야. 이분한테 제가 다 사면이 맡겼습니까? 축하드립니다. 하나님과 소통하자네요. 내가 이렇게 보냈었거든. 근데 그게 맞았던 거야. 그때부터요, 귀에 말씀이 들어온다네. 아멘. 그리고 자기 딸, 아들의 배우자를 놓고 기도하는데 정말로 신앙인을 놓고 기도한대요, 이제. 왜요? 경험했으니까. 자기도 무너질 수 있는 경험을 했잖아. 차장 출신인 자기 장인도 해결 못하는 걸 경험해버린 거야. 인간관계는 해결 못 해주는 거예요. 아무리 부모가 잘 나가도. 근데 뭘요? 하나님이요, 기도했더니 하나님이요, 어찌 움직이셨는데 기가 막혀요. 여러분, 그 이간증을 할 수가 없어. 왜냐하면 나가면 안 돼. 사람을 하나님이 들었다 놨다 하고 막 목을 자르시고 막 이 과정을 이분이 보면서요, 야, 하루아침에 날아가기도 하는구나, 하루아침에 나 같은 인간도 세워지기도 하는구나 체험하는 거예요. 청년 여러분, 왜 하나님께서 광야에서 어려움 중에서 문제를 허락하셔서 여러분에게 지금 아주 어려운 상황을 허락하셔서 하나님께서 왜 이 상황을 만드느냐? 만나자는 거예요. 만나시는 시간표가 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 하나님은요, 뭘 원하시느냐? 하나님은 다른 거 원하지 않아요. 성공, 능력 1도 하나님은 관심 없어요. 하나님이 세상을 창조했잖아요. 좀 전에 말한 것처럼요, 뭐예요? 자신을 더러워가지고 부장검사가 하도 갑질을 해서 때려치고 변호사가 됐었어. 근데 그 부장검사가 승승장구를 하는 거야. 승승장구하니까 뭐예요? 자신은 다시 돌아갈 생각이 없었어. 부장검사가 잘렸어. 그 부장검사, 자기를 괴롭혔던 부장검사가 잘리고, 자기를 괴롭힌 걸 옆에서 보던 다른 분이 이 사람을 기용해 준 거야. 그러면서 다시 기회가 온 거예요. 하나님은요, 높게도 하시고 낮게도 하세요. 성경에 기록되어 있죠. 아멘. 그래서 하나님은 능력자도 필요 없어요. 성공자도 필요 없어요. 아세요? 하나님은 오직 관심 있는 사람, 어떤 관심이냐? 뭐예요? 가치를 아는 사람이 필요해요. 그런 사람 만들기 위해서 하나님께서요, 어려움도 문제도 허락하십니다. 어떻게 해요? 하나님은요, 뭐예요? 성공하는 사람, 능력 있는 사람이 아니라 뭐예요? 순복하는 사람요. 하나님의 말씀에. 하나님은요, 성실한 사람요. 어떤 성실요? 자기 일에 성실한, 그것도 좋아요. 그러나 하나님의 말씀에 충성된 자 찾으십니다. 제가 이번에 조주원 권사님이랑 같이 만났어요, 사람들을. 조주원 권사님이 참 어려웠어요. 여러분 잘 모를 거예요. 여러분, 저는 조주원 권사님하고 10년을 지나면서 이분이 많이 울었어요. 제 옆에서 정말 많이 우는 걸 많이 봤어요.
그리고 사람들이 조주원 권사님에게 어떻게 대하고 무슨 말을 하는 줄도 알아요. 그때마다 제가 얘기했어요. 뭐 권사님, 믿음의 사람을 하나님이 어떻게 높이시는지 당신을 통해서 할 겁니다. 당신을 통해서 보여줄 겁니다. 라고 얘기했어요. 근데요, 지금요, 다른 사람 모르고요, 다른 사람 말고요, 우리 희재, 우리 민재가요, 그 마음속에 가장 신앙인으로서 의지하고 존경하는 사람이 아마 엄마일 거예요. 여러분, 자녀가요, 부모를 존경의 대상으로 본다는 건 다른 의미예요. 나를 잘 케어해주고, 나를 잘 대해주고, 나에게 무슨 서포트를 잘해주고, 나를 아니요. 그건요, 모든 부모가 하려고 하고, 그걸 그냥 일반적인 고마움으로 가지고 있어요. 근데 우리 희재 민재가요, 어려움이 있을 때나 아니면 엄마를 딱 두고 봤을 때 엄마의 신앙을 존중하고 어떤 자녀도 쉽지 않아요. 근데요, 이 두 사람에게 있어서 인정을 받았어요. 뿐만 아니에요. 한국에 본교회를 가잖아요. 우리 조정 권사님을 딱 얘기하잖아요. 모든 사람들이 조 권사님에게 뭔가 의지하고 싶어 해요. 그리고 질문하고, 조 권사님이랑 이런저런 얘기를 했어요. 그러면서 권사님 따라오세요. 내가 지금 누구를 만나야 되는데 같이 갑시다 하고 제가 이제 이렇게 모시고 갔어요. 보는 사람마다 조 권사님이 함께 했으면 좋겠다는 거예요. 조 권사님은 여기에 참여했으면 좋겠어요. 또 여러분 기대하시라, 개봉박두예요. 오클랜드 예원교회가 지금 이 모양이죠. 지금요, 우리 이 고난 중에 하나님이 우리를 훈련시키고 준비해 놓고 있는 거예요. 그릇 준비해요. 목사님이 캠프 이후 첫 금요 예배를 기다렸어요. 그 첫 금요 예배 때 하나님이 무슨 말씀을 하실지 너무 기대했어요. 왜냐하면 그 말씀이 우리 교회에 성취될 거니까. 근데 첫 금요 예배가 이사야서 58장 1절에서 12절 말씀을 가지고 뭐였냐면 제목이 축복의 그릇 준비였어요. 제가 아멘 했어요. 아멘. 하나님, 오클랜드 예원교회 그릇이 준비되어지면 사람을 채우실 줄로 믿습니다. 근데요, 지금요, 한국에서요, 쭉쭉쭉쭉 준비된 거 여러분 기절할걸요. 그러니까 조지원 권사님이 다 듣고 나와서 목사님, 저랑 목사님이랑 얘기했던 거 다 되네요. 얘기했잖아요. 된다고. 권사님 증인 될 거라고 했잖아요. 얘기했어요. 제가. 여러분 기대하십시오. 1년이 가기 전에 하나님이 여러분 우리 교회를 통해서 무슨 일을 하실지. 우리 교회를요, 지금 사람들도 오려고 준비하고도 있지만 그 모든 것을요, 조주원 권사님이요, 뭐예요? 통로예요. 제가 이 사람한테 하십시오. 이 사람하고 소통하십시오. 이 사람께 얘기하십시오. 제가 계속 얘기했어요. 왜냐면 나는 사역해야 되니까. 조 권사님이 목사님 이렇게 열려도 돼요? 이러면서 기대하십시오. 저 권사님 이렇게 열려도 되는 수준이야. 왜 제가 권사님한테 그런 프로포즈를 했는지 아마 권사님 이해할 겁니다. 왜냐면요, 이 교회에 할 일이 너무 많아요. 제가 이 얘기 왜 하느냐면 제가 사실이 실제로 우리 앞에 있는 사람이기 때문에 얘기하는 거예요. 제2의 조주원 권사가 또 일어나고 있고 제2의, 제3의, 제4의 조주원 권사님이 또 일어나고 있어요. 청년 여러분, 어떤 사람에게요? 하나님의 말씀에 순복하는 사람에게. 아멘. 하나님의 말씀에 뭐예요? 성실한 자에게, 충성된 자에게. 그게요, 증인이에요. 그게 증인이에요. 청년 여러분, 그런 증인이 되시기를 정말 예수님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 왜요? 왜? 하나님의 나라의 가치. 어떤 가치요? 하나님의 나라가 무엇인지 알거든. 하나님의 나라에서의 중요한 게 뭐예요? 하나님의 말씀이거든. 그래서요, 말씀에 길들여지는 자를 하나님이 쓰십니다. 고난 속에서, 어려움 속에서 사람도 나를 못 도와주는구나, 부모도 나를 못 도와주는구나, 그걸 체험한 것을 통해서 뭐 해요? 하나님을 바라보고 그것을 통해서 하나님이 나에게 역사하시는 걸 경험하는 사람, 그 사람을요, 뭐예요? 하나님이 만나 주십니다. 두 번째, 그러면 하나님의 방법이 뭐예요? 광야에서 훈련이라면 그러면 하나님께서 이 광야에서 뭐 하게 하실까요? 하나님을 만나는 체험하게 하십니다. 하나님을 만나는 체험이 있기를 바랍니다. 우리 청년들에게. 그래서요, 하나님을 만나는 가장 좋은 방법이 뭐예요? 광야야, 고난이야. 무슨 말이에요? 홀로 하나님과 함께 할 때,
홀로 하나님과 대독할 수 있을 때, 그때요 하나님을 만나는 가장 가장 좋은 도구야. 이때 뭐 해요? 홀로 하나님을 만나서 뭐예요? 하나님의 음성을 듣는 거야. 서점에 가면요 하나님의 음성 듣는 법이라는 책이 있어. 다 물론 도움이 되겠지만요 그거 안 사서 봐도 돼요. 목사님이 가르쳐 줄 수 있어요. 하나님의 음성을 들어야 돼. 하나님의 음성 어떻게 들어요? 예배에 하나님의 말씀을 통해서. 그리고 그 예배의 말씀을 그냥 듣고 그냥 지나가 버리면 절대로 하나님의 음성이 되지 못해. 어떻게 하면 돼요? 그 말씀을 붙잡고 하나님께 다시 질문하는 거예요. 이거 나한테 주시는 말씀 맞습니까? 라고 질문해야 돼. 하나님의 음성을 듣지 못하는 사람이 얼마나 많은데, 하나님의 음성이에요. 하나님의 음성에 귀 기울인다. 하나님의 음성에 귀를 기울일 수 있어야 돼요. 귀를, 하나님 말씀해 주십시오. 난 너무 필요합니다. 이게 너무 궁금합니다. 세상의 소음, 분주함, 군중들, 막 돌아가는 일상, 돌아가는 세상, 막 이 모든 것 속에서는 하나님의 음성이 절대로 안 들려요. 착각하지 마십시오. 여러분 마음에서 막 묵상인 듯 상념인 듯 떠오르는 게 하나님의 음성이 아니야. 그래서 청년 여러분 기억해요. 반드시요 조용한 시간 가져야 돼요. 그게 무슨 말이에요? 큐티. 우리 아이린 이제 대학 들어가서 공부 굉장히 버거울 거야. 응? 아이린 순장이 누구예요? 서연이 가기 전까지 반드시 해야 할 거 있어. 매일 아이린한테 성경 구절 한 구절씩 보내. 매일 약속이다. 아멘. 하나님 앞에서 약속이야. 아이린을 살려, 도와줘. 그래서 아이린이 혹시 아이린은요 공부하는 거에 지금 완전히 집중이 돼 있을 거거든. 근데 공부를 하는데 효율이 오르지 못해. 아직은 지금 1학년이고 어떻게 방향을 정해야 할지도 모르는 상황이야. 그럴 때 하나님 기도하면서 말씀을 보내주세요. 아이린, 서연이가 말씀을 보내면 성경을 소리내서 조용히 읽어. 읽고 이렇게 기도해. 따라하세요. 하나님, 아이린, 하나님 나에게 지혜를 주시고 책을 볼 때, 공부할 때 깨닫게 하시고 힘을 주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 맞아. 누군가는 도와줘야 돼. 혼자 싸우는 싸움을 하게 하면 안 돼. 알겠어요? 왜냐하면 혼자는 너무 지쳐. 그런데 주변에 있는 친구들은 경쟁자들이야. 알겠어요? 그래서 도와줘야 돼. 서연이가 매일 아이린한테 성경 한 구절만 보내줘. 그리고 한 구절을 읽고 아이린은 지금 목사님이 가르쳐 준 기도를 하는 거야. 아이린 알겠어? 그래. 그렇게 하면 돼. 그래야 힘이 나. 청년 여러분, 뭐예요? 하나님 앞에 콰이어 타임을 가져야 돼. 매일 아침 오래 하지 않아도 돼. 딱 5분만 해. 5분만 말씀을 한 구절을 읽고 집중이 잘 안다는 사람은 써도 돼. 우리 아이린 같은 친구는 집중을 일부러 하지 않아도 돼. 대신 딱 상기시켜 주기만 하면 돼. 그러면 하나님께 기도하고 공부 시작할 수 있도록. 여러분도 마찬가지야. 그래서 안젤라는 쉐리하고 루카스한테 매일 성경 한 구절을 보내주는 거야. 그건 목사님이 가르쳐 줄게. 서윤이한테도 가르쳐 줄게. 성경 어디를 보내줄지. 알겠지? 아이린한테 성경 어떻게 보내줄지, 그리고 안젤라도 루카스하고 쉐리한테 뭘 보내줄지 내가 보내줄 테니까 청년방에 올려놓을 테니까 청년들 모두 다. 알겠죠? 그렇게 해서 콰이어 타임, 하나님의 음성 들어야 돼. 그 음성이 어떻게 들리느냐? 귀로 들리지 않아. 내 마음을 평안하게 하고 감동을 줘. 그리고요, 공부할 때나 일을 할 때 집중력이 생기고 능력이 생겨. 반드시 하나님 앞에 정말로 가장 광야의 훈련, 어려움 중에, 고난 중에, 문제 중에 힘든 게 뭐냐면요, 홀로 이 싸움을 싸워야 되는 거예요. 혼자서 홀로 이 외로움이거든. 그때 누군가가, 지금 서연이가 우리 아이린을 돕는 것처럼 누군가 옆에서 도울 수 있다면 이거보다 힘이 없거든. 그래서 우리 안젤라, 우리 루카스 이런 친구들 여기 혼자 와 있잖아.
이런 친구들을요, 우리 청년들이요, 일주일에 돌아가면서나 아니면 하루에 한 번 정도 우리 아이린, 안젤라 뭐 하고 있을까? 우리 청년회장이 우리 아이린을 놓고 한 번만 기도해줘. 그리고 그 기도했다는 티를 내. 아이린, 하나님께 기도했는데 아이린 너를 놓고 이런 마음이 생겨. 이렇게 전달해 주란 말이에요. 청년의 부흥은 다르게 되는 게 아니야. 관심이라고. 알겠어요? 우리 총무가 청년들 전체를 두고 오늘은 내가 청년 한 사람 한 사람의 이름을 부르면서 기도했는데 그게 음성이에요. 기도했는데 어느 날요, 이상하게요, 서연이가 내 마음에 담겨. 이번 주 중에 내가 왜 서연이 얘기를 계속 하는 줄 알아요? 서연이를 이대로 돌려보내면 안 되겠는 거야. 쟤 지금 이대로 돌려보내면 한국에서 있잖아요, 더 맹탕돼. 지금도 맹탕인데 더 맹탕되면 안 되잖아. 근데 얘를 그대로 가면 안 되겠는데 얘를 붙잡고 얘기해야 되겠다. 안 되겠다. 공개적으로 얘기하는지. 무슨 얘기냐면요, 혼자 말씀을 볼 수 있는 힘이 없단 말이야. 그게 나한테 느껴졌어. 서연이만 이겠어? 청년들 전체가 그래. 그러면 우리 희재, 그 다음에 우리 민재, 또 우리 하영이, 임원들은 뭐 해야 하느냐? 다른 거 안 해도 돼. 청년들을 매일 놓고 기도해. 그리고 그 기도했다는 티를 내. 반드시 아이린에게, 서연이는 당연히 순장이니까 하지, 회장이니까 당연히 아이린에게, 총무니까 회계니까 아이린이가 일주일에 한 번만이라도 연락하란 말이야. 알겠어요? 기한이는 늘 씩씩하게 그냥 안녕하세요, 잘하니까 괜찮아? 아니야. 우리 기한이에게도 관심을 가지고 말씀도 전달해주고. 임원들은 알겠죠? 기한아, 그치? 난 기한이 얼마나 좋아하는데 내가. 반드시 하시기 바랍니다. 그래서 청년 여러분, 그게 내가 하나님께 콰이어 타임을 했을 때 하나님이 우리에게 주신 음성이에요. 하시기 바랍니다. 두 번째, 하나님께서요, 하나님의 만남의 처음에 두 번째 특징은 뭐냐? 두 번째는 뭐예요? 나 자신을 깨트리는 거예요. 자신을 깨트리는 거. 이게 무슨 말이에요? 내가 부서지는 거예요. 내가 부서지는 거. 내 생각. 보세요. 내 생각, 내 기준, 내 습관, 내 체질. 나는 이래라는 말 청년에서 통하면 안 돼. 나는 이런 웃기고 있어. 그래서 너 버리라고 하나님 만났잖아. 그죠? 근데 나는 이래? 내 성격은 이래? 집안에서 저 한결이 저기 있으니까, 한결아, 호림이랑 싸울 때 호림이가 나는 이렇단 말이야. 아니면 죽여버려. 알겠지? 나는 이래 없어. 그랬구나. 내가 미안해. 내가 그런 줄 몰랐어. 내려놔야 돼. 자신의 생각, 기준, 습관, 체질, 이거요 자꾸 주장되어진단 말이에요. 자기 확신 이런 거. 뭐 해야 돼요? 그래서 40년을 하나님께서요 광야에서 모세를 광야에서 녹여낸 거예요. 자기를 없애느라고. 응? 그래서 항상 성령인도의 생각은요, 내 생각대로 아니라 말씀대로야. 응? 말씀대로야. 내 생각대로 아니야. 결론입니다. 결론. 이때 내가 하나님의 홀로 만나지면서 내 자신을 깨트리는 시간이 있죠? 반드시 오는 게 있어요, 여러분. 기대하시라. 개봉박두. 반드시 시간표가 와. 어떤 시간표? 하나님이 역사하시는 시간표가 와. 하나님의 계획과 하나님의 때가 만나면 우리한테서요 하나님의 능력이 나타나요. 알겠어요? 하나님의 계획 플러스 하나님의 때는 뭐가 나타나느냐? 하나님의 역사가 나타나. 누구한테? 나한테. 그래서 청년 여러분, 직장을 놓고 기도하는 청년 여러분, 조급해하지 마. 지금 하나님 나를 훈련시키는 거야. 아이린, 조급해하지 마. 하나님이 우리 아이린 준비시키는 거야. 아멘. 알겠죠? 그래서요, 우리 청년들이요, 하나님의 사람이다. 저 사람은 그 핵심이 뭔지 알아요? 기다리는 거예요. 기다리는 거야. 내가 찾아가는 게 아니라 한국에까지 우리 희재가 신랑감 찾아서 한국 간다는 소문이 났어. 그래가지고 나를 보는 사람마다 우리가 보는 사람들이 아니 희재 온다면서요. 그래서 아니 어떻게 알았어요? 아니 희재가 신랑감 찾으러 여기 온다던데.
내가 자존심이 상해가지고 안 와, 절대 안 와. 이제 하나님이 갖다 붙일 거니까 기다려. 내가 기대하시라고 내가 그랬어. 안 가도 돼. 하나님이 갖다 붙이는 사람 만나기를. 아멘. 어디 내가 어이가 없어가지고 참네. 지가 찾아나서 아이 그런 게 어딨어. 하나님이 갖다 붙여야 돼요. 아멘. 그래야 완전해. 그래야 완벽한 사람을 갖다 붙여. 안젤라 알겠어? 네가 찾는 거 아니야. 알겠어? 하나님이 갖다 붙일 거예요. 믿으시기 바랍니다. 하나님의 계획과 하나님의 때가 만나면요, 하나님의 능력이 나옵니다. 아멘. 우리 청년들은 반드시 이 체험의 증인들 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 기도합시다. 살아계신 하나님 감사합니다. 우리 청년들 하나님이 준비시키는 기간을 지나고 있는 줄을 믿습니다. 청년들이 하나님께서 준비시키는 이 기간 동안에 다른 준비가 아니라 스펙을 준비하고 능력을 준비하고 이런 게 아니라 하나님을 만나는 체험을 통해서 준비되게 하시옵소서. 홀로 하나님과 만나는 준비가 되게 하시옵소서. 하나님의 음성을 듣는 준비가 되게 하시옵시고 자신을 내려놓고 깨트리는 준비가 되어질 수 있도록 역사하여 주셔서 하나님의 때, 하나님의 시간표에 하나님의 응답과 능력이 나타나는 것을 반드시 체험하는 증인들이 되어질 수 있게 역사하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. At this time, let's all remember the word that we have received today that will be fulfilled in our fields during this week as we sing praise to God together. Lord, I want to live my life to please you. I bring my heart before you to remove
our young adults department. Pray that we can become the young adults that become experts of Christ through only the word, and that we each become young adults that have the enjoyment of knowing God in our lives, and that we can all embrace one soul and pray for the one evangelism per person movement. And especially at this time, pray with the word that we have received today, that God may push us into the desert land or into the wilderness, but that is His way of preparing us to use us to make us victors in our fields. Let us all pray together at this time. Let us end the worship with the Lord's Prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.